Welcome to the math classes. Today I am discussing about the topic quotient space. Quotient quotient space. The definition of the quotient space is let W be a subspace of vector space V of Vf. Then for any element alpha belongs to capital B. B is one set. Then the set W plus alpha is equal to W x plus alpha, such that x belongs to W is called is is called the right coset of W in capital V, generated by SA. Similarly, the set alpha plus W is equal to alpha plus x, such that x belongs to W is called left coset. See, the W is a subspace of a vector space V of F. Then for any element alpha belongs to one set capital B, then the set W plus alpha is equal to x plus alpha. Alpha, there is no changes in alpha. Only we can take one element from W. So so that is x plus alpha. So W plus the all the elements is in the form of x plus alpha in W plus alpha, such that x belongs to W is called the right coset of W in capital V, generated by similarly the set alpha plus W is equal to alpha plus x, such that x belongs to W is called the left coset. Right coset to left coset already discussed in subgroups. uh, cosets cosets. నౌ ఇక్కడ చూడండి డబ్ల్యూ ప్లస్ ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫాలో నో చేంజెస్ అనమాట. అంటే డబ్ల్యూలో ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా కూడా ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా, వై ప్లస్ ఆల్ఫా, జెడ్ ప్లస్ ఆల్ఫా ఇలా రాసుకోవాలి. సో డబ్ల్యూ ప్లస్ ఆల్ఫాలో ఉండే వాళ్ళంతా ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా, వై ప్లస్ ఆల్ఫా, జెడ్ ప్లస్ ఆల్ఫా సంథింగ్ ఇలా ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? రైట్. దిస్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ స్పేస్. నౌ ద క్వశ్చన్ సెట్. Quotient set. Let W be a subspace of V of F. Then the set of all cosets, the set of all cosets of W in capital V, denoted by V by W, that is equal to one coset, either left coset or right coset, W plus alpha comma for all alpha belongs to V, alpha belongs to V is called the quotient set, is called the quotient set. Now
theorem statement. Let W be a subspace of vector space V of F, then the set V by W is a vector space over F for for the vector addition and scalar multiplication. Vector addition and scalar multiplication defined by vector addition ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే రెండు కొసెట్లు అనమాట. W ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ W ప్లస్ బీటా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎలాగా ఒక W బయటకు వస్తుంది, ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అనేది ఒక బ్రాకెట్లో పెట్టాలి. దిస్ ఇస్ ద వెక్టర్ ఎడిషన్ ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా కామా బీటా బిలాంగ్స్ టు వి. అండ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ ఎలాగంటే స్కేలార్ ఏ ఇంటూ W ప్లస్ ఆల్ఫా దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు W ప్లస్ ఏ ఆల్ఫాతో వెళ్ళి స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ఆల్ ఏ బిలాంగ్స్ టు ఎఫ్, ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు వి. సో the theorem proof. First, I will write the given conditions. W be the subspace of a vector space V of F. Then the set V by W is a vector space over F. అంటే V by W ని వెక్టార్ స్పేస్ చెప్పాలి మనం. W అనేది సబ్ స్పేస్ అవుతుంది, కానీ V by W అనేది ఏంటిది, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ వెక్టార్ స్పేస్ అని చెప్పాలి. బై యూజింగ్ ద కండిషన్స్ వెక్టార్ ఎడిషన్ అండ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. వెక్టార్ స్పేస్ అనే డెఫినేషన్ చెప్పాలి అంటే మనకి 10 ప్రాపర్టీస్ ప్రూవ్ అవ్వాలి. ఓకేనా? 10 ప్రాపర్టీ అంటే ఇంటర్నల్ కంపోజిషన్ మీద 5, ఎక్స్టర్నల్ కంపోజిషన్ మీద 5 కండిషన్స్ కనుక ప్రూవ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ద వెక్టార్ స్పేస్ డెఫినేషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. సో ఫస్ట్ గివెన్ ద కండిషన్స్, లెట్ W be a subspace of V of F. W be a subspace of V of F. V by W is equal to W plus alpha, comma, for all alpha belongs to క్యాపిటల్ వి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, వి బై డబ్ల్యూ అనేది ఒక కోషెంట్ సెట్ అనమాట. ఒక కోషెంట్ సెట్. ఈ కోషెంట్ సెట్లో ఉండే వాళ్ళంతా ఎవరంటే కొసెట్లో ఉండాలి, అంటే ఈ ఫామ్లో ఉండాలి. డబ్ల్యూ ప్లస్ ఆల్ఫా, డబ్ల్యూ ప్లస్ బీటా ఈ ఫామ్లో ఉండాలి. ఏ ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా కూడా వి బై డబ్ల్యూలో తీసుకొని వెక్టార్ స్పేస్ యొక్క డెఫినేషన్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? ఆ వెక్టార్ స్పేస్ డెఫినేషన్లో ఫస్ట్ ఇంటర్నల్ కంపోజిషన్ బేస్ చేసుకొని 5 ప్రాపర్టీస్ ప్రూవ్ చేద్దాము. ఫస్ట్ కండిషన్ వచ్చి క్లోజర్ లా. క్లోజర్ లాలో అంటే ఏంటంటే ఎనీ 2 ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద సెట్ we can apply internal composition on these 2 elements, we get one element, that element is also belongs to the same set అనమాట. మీరు V by W లో నుంచి తీసుకోవాలి కాబట్టి V by W లో నుంచి ఏదైనా 2 ఎలిమెంట్లు తీసుకుంటే వెక్టార్ ఎడిషన్ అప్లై చేసి అంటే స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ అప్లై చేస్తే ఆ వచ్చే రిజల్ట్ కూడా సేమ్ సెట్లో ఉంటే దట్ ఈస్ క్లోజర్ ప్రాపర్టీ. లెట్ ఎవరు తీసుకోవాలి, V by W లో తీసుకోవాలి. V by W లో ఉండే వాళ్ళంతా W ప్లస్ ఆల్ఫా, W ప్లస్ బీటా belongs to V by W. So now adding these two, vector addition anamata. W plus alpha, W plus beta. According to the definition of W plus alpha, vector addition ela raskoవాలి, W plus alpha plus beta. So this is also belongs to V by W. Therefore W plus alpha plus W plus beta is belongs to V by W. Therefore V by W is closed with respect to the internal composition plus.
సో ఫస్ట్ కండిషన్ ఈజ్ ఓవర్. అండ్ నెక్స్ట్ కండిషన్ అసోసియేటివ్ లా. మనం క్లోజర్ లాలో ఎలాగైతే తీసుకున్నామో అసోసియేటివ్ లాలో కూడా సేమ్ అలాగే తీసుకోవాలి, బట్ త్రీ తీసుకోవాలన్నమాట. 3 ఎలిమెంట్స్. అసోసియేటివ్ లా. లెట్ W plus alpha, W plus beta, W plus gamma belongs to V by W. Now the condition of associative vector addition first two elements plus W plus gamma, that is equal to W plus alpha plus beta plus W plus gamma. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇదంతా W ప్లస్ ఆల్ఫా అనుకోండి, ఇదంతా W ప్లస్ ఆల్ఫా అనుకోండి, ప్లస్ W ప్లస్ బీటా అనుకోండి. అగైన్ వి రైట్ W ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా, ఇట్లా రాసుకుందాం. నౌ వి రైట్ చేంజ్ ద బ్రాకెట్స్. W ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా. అగైన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు, ఇప్పుడు W ప్లస్ ఆల్ఫా ఒకటి ప్లస్ W ప్లస్ బీటా ప్లస్ గామా ఒకటి, ఈ కండిషన్ అనమాట. సో మనకు కావాల్సిన కండిషన్ ఏంటిది వచ్చేసింది కదా, చూడండి. LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS అనమాట. అంటే దేర్ ఫోర్ V by W ఈజ్ associative. V by W is associative. And the third property, existence of identity. Existence of identity. Existence of identity means, ఇప్పుడు సపోజ్ నేను ఉన్నాను అనుకోండి, నాకు ఇంకొక ఎలిమెంట్ని ఎడిషన్ చేస్తే తిరిగి మరలా నేనే రావాలి. అంటే నాకు ఎవరిని యాడ్ చేస్తే వస్తుంది, జీరోని యాడ్ చేయాలి. సో జీరో అనేది ఏమో వీలో తీసుకోవాలి, W ప్లస్ జీరో బార్ అనేది ఇందులో తీసుకోవాలి, W ప్లస్ సంథింగ్ లాగా ఉంటే అది V బై Wలోకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. కాబట్టి లెట్ W ప్లస్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు V బై W ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు V. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, దట్ ఇంప్లాయిస్ there exists zero vector belongs to V అయితే, that implies W plus 0 bar is also belongs to V by W. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఐడెంటిటీ కండిషన్ ప్రకారం ఏంటిది, W ప్లస్ సంథింగ్ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? ఐడెంటిటీ కండిషన్ ప్రకారం ఏం తీసుకోవాలి, దట్ ఇంప్లాయిస్ W ప్లస్ ఆల్ఫా ఎడిషన్ కాబట్టి ప్లస్ W ప్లస్ జీరో వెక్టార్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కండిషన్ ప్రకారం ఇవ్వాలి వెక్టార్ ఎడిషన్ ఆల్ఫా ప్లస్ జీరో బార్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W ప్లస్ ఆల్ఫా. సేమ్ వచ్చేసింది కదా. అలాగే సిమిలర్లీ W ప్లస్ జీరో బార్ ప్లస్ W ప్లస్ ఆల్ఫా, వి గెట్ W ప్లస్ ఆల్ఫా. దేర్ఫోర్ ఎవరైతే వచ్చి యాడ్ అయ్యారో వాళ్ళే ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్. ఈజ్ ద ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఇన్ V by W. The last and fourth condition, existence of inverse. ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఎలా రాయాలి, ఇప్పుడు సపోజ్ నేనే ఉన్నాను, నాకు వచ్చి ఇంకొక ఎలిమెంట్ యాడ్ అవ్వాలి, వచ్చే రిజల్ట్ పైన మనకి ఐడెంటిటీ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు రావాలి, అంటే వీళ్ళు రావాలి, W ప్లస్ జీరో బార్ రావాలన్నమాట. సో లెట్ W ప్లస్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు V by W ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు V. దట్ ఇంప్లాయిస్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు V అయితే, దట్ ఇంప్లాయిస్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ మైనస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు V, ఎందుకని వెక్టార్ స్పేస్ కాబట్టి. దట్ ఇంప్లాయిస్
W plus of minus alpha is also belongs to V by W. ఇప్పుడు కండిషన్ అప్లై చేస్తా. Now W plus alpha plus W plus of minus alpha that is equal to W plus alpha plus of minus alpha that is equal to W plus 0 bar that is equal to W. Similarly, W plus of minus alpha plus W plus alpha is equal to W plus 0 bar అంటే is equal to W రావాలి. Therefore మనకి ఇప్పుడు ఎవరు ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఎవరు? Therefore W plus of minus alpha, W plus of minus alpha is an inverse element of ఇందులో inverse element of V by W. సో ఇక్కడ దాకా 4 కండిషన్స్ అయినాయి. అండ్ 5th కండిషన్ కామ్యుటేటివ్ లా నేను ప్లస్ మీరు ఇజ్ ఈక్వల్ టు మీరు ప్లస్ నేను, కామ్యుటేటివ్ లా అనమాట. లెట్ W plus alpha comma W plus beta belongs to V by W. So now W plus alpha plus W plus beta that is equal to definition ప్రకారం W plus alpha plus beta brackets change alpha plus beta ni beta plus alpha లాగా చేంజ్ చేసుకుంటాను. And again applying the definition W plus beta plus W plus alpha. Therefore V by W satisfies commutative law. V by W satisfies commutative law. ఇక్కడ వరకు 5 ప్రాపర్టీస్ అయిపోయినాయి. అంటే ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్ అయిపోయింది. అంటే ఇక్కడ రాయాలి therefore V by W comma plus is an abelian గ్రూప్ అయింది ఓన్లీ బై యూజింగ్ ఇంటర్నల్ కాంపోజిషన్. ఇప్పుడు 6th ప్రాపర్టీ ఏంటంటే స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్. బై యూజింగ్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ లెట్ A belongs to F, W plus alpha is belongs to W, V by W అయితే that implies A into W plus alpha that is equal to scalar multiplication ఇలా రాసుకోవచ్చు. A alpha is also belongs to V by W. So let A comma B belongs to F, W plus alpha comma W plus beta is belongs to V by W. ఫస్ట్ ఏంటి స్కెలార్ మల్టిప్లికేషన్లో ఏ కామా బి బిలాంగ్స్ టు అయితే ఏ ఇంటూ బి ఈజ్ ఆల్సో బిలాంగ్స్ టు వి అంటాం కాబట్టి ఇప్పుడు 7th కండిషన్. ఇప్పుడు ఒక స్కెలార్ని బయట పెట్టాలి. 2 వెక్టార్లు అనమాట W ప్లస్ ఆల్ఫా ప్లస్ W ప్లస్ బీటా. ఓకేనా? దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ డెఫినేషన్ అప్లై చేస్తే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు? W ప్లస్ స్కేలార్ మల్టిప్లికేషన్ డెఫినేషన్ ప్రకారము ఏ అనేది వెక్టార్తో మల్టిప్లై అవుతుంది. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W ప్లస్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ ఏ బీటా. ఓకేనా? అగైన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు W ప్లస్ ఏ ఆల్ఫా ప్లస్ W ప్లస్ ఏ బీటా. సో ఇదనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ 7th కదా, నెక్స్ట్ 8th కండిషన్. ఈసారి ఏంటిది? ఒక స్కేలార్ బయట పెట్టి మల్టిప్లై చేసాము. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే 2 స్కేలార్లు అనమాట ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ W ప్లస్
alpha, that is equal to W plus A plus B into alpha. Okay, na? That is equal to W plus A alpha plus B alpha. A alpha plus B alpha. ఇప్పుడు ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే దీన్ని, that implies that is equal to A into W plus alpha plus B into W plus alpha. సరిపోయిందా? అండ్ ninth condition, A into B alpha అంటే W plus alpha, that is equal to A into W plus B alpha, that is equal to W plus A into B alpha, that is equal to ఇంకోటి ఏంటి, ఏ ఇన్ డబ్ల్యూ, ఏ వచ్చి దీంతో మల్టిపుల్ అయిపోయింది కదా, ఏ ఇంటూ ఏబి సబ్ బ్రాకెట్స్ చేంజ్ చేస్తే డబ్ల్యూ ప్లస్ ఏబి ఇంటూ ఆల్ఫా పెట్టేసేయండి. ఏబి ఇంటూ ఆల్ఫా తర్వాత ఒక స్కెలార్ను బయట తీసుకొచ్చేస్తే ఏబి ఇంటూ డబ్ల్యూ ప్లస్ ఆల్ఫా. సరిపోయిందా? అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ కండిషన్ యూనిటీ ఎలిమెంట్ అనమాట. 1 into W plus alpha, that is equal to W plus 1 into alpha, that is equal to W plus alpha. So అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినాయి కాబట్టి therefore V by W is a vector space over capital F. So V by W satisfies all the conditions of the vector space. So it is a vector space. Hence proved. Thank you.